Praise the Lord. The Church of Jesus Christ சபையின் சார்பாக அன்பு விசுவாசிகள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த ஆன்லைன்ல பார்க்கிற எங்களோடு இணைந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற அத்தனை நேயர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இந்த மே மாதம் 5வது ஓய்வு நாளில் உங்களோடு இணைந்து நம்ம ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிப்பதற்காக, கர்த்தர் கொடுத்த ஜீவனுக்காக, அவருடைய சுகத்திற்காக, அவருடைய நல்ல கிருபைக்காக நம் ஆண்டவரை இணைந்து ஒரு மனமாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்து அவருடைய நாமத்தை ஆராதித்து மகிமைப்படுத்தி நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்து துதிக்க போகிறோம். எல்லாம் ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? ஆமென். நீங்க எல்லோரும் மகிழ்ச்சியா இருப்பீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். கர்த்தர் உங்களுக்கு துணை இருக்கிறார் என்று நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்காக நான் எப்பொழுதும் உங்க எல்லாருடைய பெயர்களை சொல்லி நான் ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன். சில குடும்பங்களிலே சில இழப்புகள் வந்தது. ஆனாலும் துக்கப்பட வேண்டாம், கலங்க வேண்டாம், பயப்பட வேண்டாம். ஜீவனுள்ள கர்த்தர் உங்களுக்கு துணையாய் இருப்பார். ஆண்டவர் உங்கள் கண்ணீரை துடைப்பார். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். ஆண்டவராகிய இயேசு உங்களுக்கு துணையாக இருப்பார். பிரைஸ் தி லார்ட். இப்பொழுது நம்முடைய மூத்த பாஸ்டர் அவர்கள் வந்து இந்த 5வது ஓய்வு நாளில் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஒரு ஜெபத்தை ஏறெடுப்பார்கள். ஆமென். அவருக்கும் நல்ல ஆரோக்கியம், ஆண்டவர் நல்ல கிருபை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். அவர்கள் வந்து இப்பொழுது நமக்காக ஜெபிப்பார்கள். ఆమేన్. దేవుని యొక్క విశ్వాసులకు ప్రతి కుటుంబానికి 5వ మాసము ప్రభు దినమందు దేవుని ఆలయంలో మేము కూడి అనుదినము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. కుటుంబంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రతి కుటుంబానికి, ప్రతి విశ్వాస దైవజనులకు దేవుడు కావిడి కాయాలని, దేవుడు వారిని కాపాడాలని, బలపరచాలని, తోడుండాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రభు ఈ యొక్క కోరాని వ్యాధి ద్వారా మనలను వదిలి వెళ్ళిపోయిన కుటుంబాలకు దేవుడు ఆయన తోడుండగాక. ఆ కుటుంబాలన్నీ అందరూ కూడా ఎవరైతే వ్యాధితో బాధపడుతున్నారో, జ్వరంతో బాధపడుతున్నారో అటువంటి వారికి కూడా దేవుడు ఆశీర్వాదించి, ఆరోగ్యం ఇచ్చి, బలమిచ్చి, కాపాడి, పోషించి నడిపించాలని ప్రభు సన్నిధిలో అనుదినము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రభు కృప తోడుగా ఉండుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని వాక్యము దైవజనుడు అందిస్తుండగా ఆ వాక్కులకు హృదయాలు విప్పి, హృదయంలో నాటుబడి ఆ వాక్య ప్రకారము జీవించినట్లయితే ఈ యొక్క భయంకరమైన కోరాని వ్యాధి నుండి విడిపించబడి అయా అందరూ ఒకరోజు దేవుని ఆలయంలో ఆయన పాద సన్నిధిలో కూడి ప్రార్థించే రోజులు రాబోతున్నాయి. ప్రభు చేయబోతున్నాడు. అందుకని ప్రార్థిస్తాము. ఇప్పుడు అందరూ మధ్యలో ప్రార్థన చేస్తాను. మీరందరూ ప్రార్థన ఏకీభవించండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. గ్లోరీ టు గాడ్. దేవా స్తోత్రము తండ్రి, ప్రేమ స్వరూపి, చిమ్మగలిగిన మా ప్రభువా, నాయన 5వ ప్రభు దినమందు నీ మందిర ఆవరణంలో కూడి మేము స్తుతించి మయపరిచి గణపరుస్తున్నాం. ప్రభా, ఈ వేళ ప్రభా నీ ఆలయంలో రాలేకపోయినప్పటికీ వారి వారి గృహాలలో ఉన్న విశ్వాసులు హృదయాలు బలపడి నిమిత్తమైన తండ్రి, నీ యొక్క దైవజనుని మీరు మరుగుపరిచి ఆత్మ నింపబడి ఆత్మ అనేక ఆత్మలకు ఆదరణ కలిగే వాక్యాన్ని అందించగలిగే శక్తిని, జ్ఞానమును
వివేకమును, బలమును, కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తున్నా. ప్రతి కుటుంబానికి జ్ఞాపకం చేసుకునే నాయన, ఎవరి బిడ్డలు, ఎవరి ప్రాయములు నాయన నీ యొక్క వాక్కులకు, నీ సన్నిధికి వారు నిన్ను ప్రేమించి నిన్ను స్తుతించి గణపరిచే భాగ్యము వారి జీవితంలో చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వాక్యాన్ని బలపరచండి, దైవజనాన్ని బలపరచండి, నీ కృప నింపండి. ప్రతి విశ్వాస కుటుంబంలో మీరు నివసించమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు. నీ వారి హృదయాలలో నీ యొక్క వాక్యము స్థిరముగా నాయన బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వాక్కును మీరు ఆస్వాదించండి, బలపరచండి ప్రభువా. వారి వారి గృహాలలో వారు ఉంటుండగా నీ యొక్క దూతని కావలించి కాపాడి రాత్రి పగలు నాయన నీ కృపతో నింపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వాక్కును నీ యొక్క నామనకు అప్పగిస్తున్నాం. కృప దయచేయండి. ఏ వాక్కు ద్వారా మీరు వారి హృదయాలకు, విశ్వాసుల హృదయాలకు నాటబడిలాగా మాట్లాడబోతున్నారు, సంధించబోతున్నారు, బలపరచబోతున్నారు, కాపాడబోతున్నారు. ఆ వాక్కును తండ్రి నీ దినదాసునికి మీరు మరుగుపరిచిన మర్మాలన్నీ కూడా ప్రభావ మీరు అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రతి కుటుంబాన్ని నాయన నీ మందిర ఆవరణలో కూడి ప్రార్థించే శక్తి వరకు నా తండ్రి ఎటువంటి నా తండ్రి శోధన అంటకుండా ప్రతి కుటుంబానికి, ప్రతి ఆత్మకు, పిల్లలకు మొదలుకొని ప్రతి వారి వరకు నీ కృప తోడుగా ఉంచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నీ కృప నింపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఆరోగ్య బలను అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నీ దూతలను కావలించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నీ శివుల జనాలలో ప్రభా నీ రాత్రులలో ఎత్తబడే బిడ్డలుగా, ఎత్తబడే సంఘముగా మీరు మార్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను నాయన. హల్లెలూయా, గ్లోరీ టు గాడ్. కృప దయచేయండి, ఆశీర్వదించండి. నీ యొక్క ప్రోగ్రామును నీ హస్తానికి అప్పగిస్తున్నాం. నీ దినదాసుని నీ ఆత్మకు అప్పగిస్తున్నాం. కృప దయచేయండి. ప్రతి కుటుంబానికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాండి. ప్రతి కుటుంబంలో, ప్రతి హృదయంలో మీరు నివసించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నిజైన యేసు క్రీస్తు కృప, సత్యము, జీవము, సమాధానం బిడ్డలకు, విశ్వాసులకు, వాక్య పరిచయం చేసే దినదాసునికి, కుటుంబానికి ఈ కృప తోడుగా ఉంచమని ప్రభువైన క్రీస్తు నామములో ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ஹalleluya. நல்ல ஒரு ஜெபத்தை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். அவருடைய இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நமக்காக ஜெபித்திருக்கிறார்கள். கர்த்தர் இந்த ஜெபத்தை கேட்டிருக்கிறார். நிச்சயமாகவே நமக்கு நல்ல ஒரு ஜெயம் உண்டு என்று விசுவாசிப்போம். இப்பொழுது அன்பு விசுவாசிகளே, ஒரு பாடல் பாடி நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்க போகிறோம். ஆமென். இருக்கிற இடத்துல எல்லோரும் கண்களை மூடி ஆண்டவர் சமூகத்தில் கொஞ்ச நேரம், ஆண்டவர் சமூகத்தில் நாம் எல்லோரும் இருதயங்கள் இணைந்து ஒரு மனமாய் கர்த்தரை ஆராதிப்போம். இந்த 5வது ஓய்வு நாளில், இந்த மாதம் தொடங்கி இந்த கொரோனாவினால பல மரணங்கள், சொந்த பந்தங்களை இழந்து நாம் மிகவும் துக்கத்தோடு, ஒரு பயங்கரமான வேதனையோடு நாம் இருந்தாலும் தேவனாய் கர்த்தர் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற இழப்புகளை அவர் சரி செய்து அதற்கு ஈடாக நன்மைகளை கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு, குடும்பங்களுக்கு தேவன் கொடுப்பார் என்று விசுவாசிக்கிறேன். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். பாருங்க, அவர் தான் நம்ம எஜமான், நம்ம எல்லாருக்கும் எஜமான். அவர் இஷ்டம் போலத்தான் இந்த உலகத்தில் அவர் கிரியை செய்கிறார். நம் விருப்பம் அல்ல, நம்முடைய யோசனைகள் அவருடைய யோசனைகள் அல்ல, நம்முடைய விருப்பங்கள், எண்ணங்கள் அவருடைய எண்ணம் அல்ல. அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ, அவர் என்ன சித்தம் கொண்டாரோ அது கண்டிப்பாக இந்த பூமியிலே நடைபெறும். ஆகவே விசுவாசிகளாய் நாம் எல்லோரும் இணைந்து ஆண்டவரை ஆராதிப்போமா? கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி, இருக்கிற இடத்துல கண்களை மூடி நன்றி சொல்லுவோமா? அன்பு விசுவாசிகளே, எல்லாரும் நன்றி சொல்வோம். கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், குமாரனாகிய இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த 5வது ஓய்வு நாளிலும் நாங்கள் ஜீவனோடு இருக்கிறோம் என்று சொன்னார். கர்த்தர் உம்முடைய மகா பெரிய கிருபைக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். இயேசப்பா, எத்தனையோ ஊழியர்கள்
எத்தனையோ எங்களுக்கு பிரியமானவர்கள், என்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் ஆண்டவரே தூரத்தில் இருந்தாலும் இன்றைக்கு நிறைய பேர் ஆண்டவரே இல்லாமல் போயிருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே இன்னைக்கு இந்த கொரோனாவினால பல ஆண்டவரே தேசங்களிலே, பல மாவட்டங்களிலே, பல மாநிலங்களிலே அதிகமான மரணங்கள், இரண்டாவது அலை வந்து அநேகரை மாறிக்கொண்டு போயிருக்கிறதப்பா. ஆண்டவரே, நாங்கள் சமூகத்தில் நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், வருத்தப்படுகிறோம், அவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய குடும்பங்களை ஆதரிப்பீராக, அவருடைய குடும்பங்களுக்கு நன்மை செய்வீராக. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா, உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே, இந்த பயங்கரமான கொள்ளை நோய் இருப்பினும் ஆண்டவரே மருத்துவர்கள், அன்பான மருத்துவர்கள், ஆண்டவரே ஆண்டவரே நர்சஸ், கர்த்தாவே இதோ பணியாற்றுகிற உதவி செய்கிற பணியாட்கள் ஆண்டவரே நிறைய பேரப்பா தங்கள் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல், தங்கள் ஜீவனை பொருட்படுத்தாமல் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும், அவங்களை காப்பாற்றணும்னு சொல்லி எவ்வளவோ பிரயாசப்படுகிறார்கள் அப்பா. நீர் அவர்கள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதியும். எங்களுடைய தமிழ்நாட்டில் ஆண்டவரே அரசாங்கத்தையும், அரசாளுகிற ஆண்டவரே முதலமைச்சரையும், அதிகாரிகளையும், எல்லா ஆண்டவரே ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், எல்லா அமைச்சர்களையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. எங்கள் தேசத்தை நீர் ரட்சிப்பீராக. எங்கள் தேசத்தின் மேல் மனமிறங்குவீராக அப்பா. எங்களுடைய இந்தியாவை காப்பாற்றுங்கப்பா. இயேசுவே, அது உம்மாலே கூடும், நீர் தான் அதற்கு பதில் அளிக்க முடியும். ஆண்டவரே, இந்த கொரோனாவுக்கு எதிர்த்து நின்று போராடக்கூடிய ஆண்டவரே, உடைய சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தில் ஜெயம் உண்டு. எஜமானரே, எங்கள் தேவனே, எங்கள் ரட்சகரே, எங்கள் பாதுகாவலரே, உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இயேசப்பா, உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும், உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். இயேசுவே, உமக்கு நன்றி. எங்கள் எஜமானர் நீரே, எங்கள் ரட்சகர் நீரே, எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் நீரே. உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். ஆமென். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. நன்றி, 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 நன்றி. ஆமென். ஸ்தோத்திரப்பா, ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஆவியானவரே, உமக்கு மகிமை, 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 மகிமை. கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். நன்றி, நன்றி, நன்றி. எஜமானனே, என் இயேசு ராஜனே, எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் உம் சித்தம் செய்வதுதானே. என் எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் உம் சித்தம் செய்வதுதானே. எஜமானனே, எஜமானனே, என் இயேசு ராஜனே, எஜமானனே, எஜமானனே, என் இயேசு ராஜனே. உமக்காகத்தான் வாழ்கிறேன், உம்மை நான் நேசிக்கிறேன். உமக்காகத்தான் வாழ்கிறேன், உம்மை நான் நேசிக்கிறேன். பலியாகி என்னை மீட்டீரே, பலியாகி என்னை மீட்டீரே. பரலோகம் திறந்தீரையா, பரலோகம் திறந்தீரையா. எஜமானனே,
ஆண்டவரே உமக்கு மறைவாய் எங்கே போவேன்? ஆண்டவரே உமக்கு ஆண்டவரே மறைவாக நான் எங்கே செல்ல முடியும்? நீர் எங்களை காண்கிற தேவன். நாங்கள் இந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட நெருக்கத்தில், எப்படிப்பட்ட பாடுகள் மத்தியில், எப்படிப்பட்ட வியாதிகள் மத்தியிலும் ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவோடு கூட இருப்பதினாலே ஆண்டவரே அந்த கிறிஸ்து தேவாதி தேவன் எங்களோடு இருக்கிறபடினாலே நாங்கள் சகலவற்றையும் மேற்கொள்வோம், சகலவற்றையும் ஜெயிப்போம் என்று நான் விசுவாசித்து அறிக்கை பண்ணுகிறேன். ஆண்டவர் எங்களோடு இணைந்து ஆராதிக்கிற அத்தனை பேரையும் பேர் பேராய் ஆசீர்வதி. உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். எல்லா துதிகான மகிமை உமக்கே இருக்கிறோம். மீட்பர் இயேசுவின் வல்ல நாமத்தில் ஆண்டவரே சொல்ல போகிற வார்த்தை கூட எங்களுக்கு வேண்டிய ஞானமும் பலனும் தந்து இந்த வார்த்தைகளால் அநேகருக்கு பயனுள்ளதாக, அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக ஆண்டவரே ஒரு ஆறுதலும், ஆண்டவரே ஒரு தெளிவான ஒரு விடுதலையும் சமாதானமும் சந்தோஷத்தையும் நீ தந்து நடத்தும் ஆசீர்வாதம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா. இந்த நாளிலும் உங்களோட தேவனுடைய வார்த்தைகளை இந்த 5வது ஓய்வு நாளில் உங்களோடு பேசும்படி ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த வார்த்தைகளை வேதத்தை வாசிக்கும் போது எனக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தின சில சத்தியங்களை உங்கள் மத்தியிலே நான் பேச விரும்புகிறேன். நிச்சயமாக இந்த வார்த்தைகள் சபையாருக்கும் இதை பார்க்கிற அத்தனை பேருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை, பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். நீங்கள் கவனியுங்கள். நீங்கள் என்னிடத்தில் கற்றும் அடைந்தும் கேட்டும் கண்டும் இருக்கிறவைகள் எவைகளோ அவைகளையே செய்யுங்கள். அப்பொழுது சமாதானத்தின் தேவன் உங்களோடு இருப்பார். இன்னைக்கு செய்தியின் தலைப்பு என்ன தெரியுங்களா? தேவன் நம்மோடு இருக்க வேண்டும். சர்வ வல்லமுள்ள கர்த்தர் அவர் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின தேவன், அண்ட சராசரங்களை ஆளுகை செய்கிற சர்வ வல்லமுள்ள எல் ஷடாய் மகிமையானவர். அப்பேற்பட்ட வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மோடு இருக்க வேண்டும். நம்மோடு அவர் இருக்கும் பொழுது நம்ம எதை குறித்து கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எந்த சூழலிலும் அந்த தேவன் நம்மை கைவிடவே மாட்டார். அவர் நமக்கு துணை இருப்பார். இங்கே வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? நீங்கள் என்னிடத்தில் கற்றும் அடைந்தும் கேட்டும் கண்டும் இருக்கிற எவைகளையோ அவைகளையே செய்யுங்கள். அப்பொழுது சமாதானத்தின் தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார். அப்போ சமாதானத்தின் தேவன் நம்மோடு இருக்கணும்னா, இங்க பிலிப்பியருக்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதும் போது பிலிப்பி சபைக்கு அவர் போதிக்கும் போது அவர் சொல்லுகிறார், என்ன சொல்லுகிறார்? இந்த உலகத்திலே பலதரப்பட்ட நம்பிக்கைகள் உண்டு, பலதரப்பட்ட ஆராதனைகள் நடைபெறுகிறது, பலதரப்பட்ட ஆமென் ஊழியர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் எத்தனையோ மதங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் கிறிஸ்துவ மதம் என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால், தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தவைகளை அதை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கை கொள்ள வேண்டும். அதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். அதை தினந்தோறும் கை கொள்ள வேண்டும். We must practice every Christian. Then only the blessings will follow every human being. ஒவ்வொரு
கிறிஸ்தவனையும் அந்த ஆசீர்வாதம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றால், அந்த தேவனாய் கர்த்தர் நமக்கு துணை இருக்க வேண்டும் என்றால், நாம் கற்றுக்கொண்டவைகளையும் நாம் அடைந்ததும் நாம் கேட்டதும் கண்டதுமான எவைகள் எல்லாம் நாம் அறிந்து கொண்டோமோ அவைகளை செய்யும்படி நாம் பழகிக் கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது சமாதானத்தின் தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பார். இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் பாவத்திலிருந்து, ஏழ்மையிலிருந்து ஒரு மனிதன் அவன் விடுதலை ஆக்கப்படாவிட்டால், ஒரு மனிதன் தன் பாவத்திலிருந்து மீட்கப்படாவிட்டால், அவன் தன் ஏழ்மையிலிருந்து மாறாவிட்டால், அவனுடைய குணங்கள் மாறாத பட்சத்தில் அவன் மெய்யான கிறிஸ்தவனாக இருக்க முடியாது. இந்த உலகத்தில் பல மதங்கள் உண்டு, பல நம்பிக்கைகள் உண்டு. ஆனால் அவைகளை ஜனங்கள் கை கொள்ள முடியவில்லை. அவைகளை தங்கள் வாழ்க்கையில நிறைவேற்ற முடியாத சூழ்நிலையில மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் தொடர்ந்து பாவம் செய்து மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் இந்த உலகத்தின் பாடுகள், சோதனைகள், நெருக்கங்கள், துன்பங்கள் வரும் பொழுது அவர்கள், எனக்கு தெய்வம் ஒன்றுமே செய்யவில்லை, தெய்வம் என்னை கைவிட்டது, எனக்கே இந்த மரணம், எனக்கே இந்த வியாதி என்று சொல்லி தங்களை தாங்களே நொந்து கொண்டு, தங்களை தாங்களே வேதனைப்பட்டு, ஆமென், எனக்கு இனி இந்த தெய்வம் வேண்டாம், எனக்கு இந்த ஆண்டவர் வேண்டாம் என்று சொல்லி உலகத்தின் பிரகாரமாய் மனம் போன போக்கிலே வாழ்கிறவர்கள் ஒரு நாள் அவர்கள் கைவிடப்படுவார்கள். எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒன்று, திங்ஸ், 4 காரியங்களை முக்கியமாக பார்க்கிறோம். திங்ஸ் they learn, things they receive, things they hear, things they see. அவர்கள் கற்றும் அடைந்தும் கேட்டும் கண்டும் இருக்கிறவைகள் எவைகளையோ அவைகளையே செய்யுங்கள். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். என் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளை, நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம்? ஆண்டவர் நமக்கு நிறைய விஷயங்களை வேதத்தில் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். அவர் என்ன கற்றுக் கொடுத்தார்? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் ஆமென், மத்தேயு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் வாசிப்போமானால் 7 முதல் 11 வரை, மத்தேயு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 7 முதல் ஆமென் 11 வசனங்களை நாம் வாசிப்போமானால் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும், தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள், தட்டுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு திறக்கப்படும். ஏனென்றால் கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான், தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான், தட்டுகிறவனுக்கு திறக்கப்படும். உங்களில் எந்த மனுஷனானாலும் என்னிடத்தில் அப்பத்தை கேட்கிற தன் மகனுக்கு கல்லை கொடுப்பானா? மீனை கேட்டால் அவனுக்கு பாம்பை கொடுப்பானா? ஆகையால் பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்வர்களுக்கு நன்மையானவைகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? இதுதான் இயேசு கற்றுக் கொடுத்த பாடம், சத்தியம். இயேசு அருமையா கற்றுக் கொடுக்கிறார் பாருங்க. ஆமென். பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை செய்ய நீங்கள் அறிந்திருக்கும் போது பரலோகத்தின் தேவன், சர்வ வல்லமுள்ள தேவன், அவரிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு நன்மையானவைகளை செய்ய அவர் நிச்சயமாய் அறிந்திருக்கிறார். ஆகவே இதை நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். நமக்கு ஒரு தேவன் உண்டு, நம்மை நேசிக்கிற ஒரு கர்த்தர் உண்டு. அவர் அன்பானவர், அற்புதமானவர், அதிசயமானவர். அவர் நம்மை நேசிக்கிறவர், நமக்காக சிலுவையில் ஜீவனை கொடுத்தவர், ரத்தம் சிந்தினவர். அவர் நமக்கு ஒரு குறை இல்லாமல் நம்மை அற்புதமாய் நடத்துவார்.
17ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம், மத்தேயு 17:20 வாசிக்கிறோம். உங்களுக்கு கடுகளவு விசுவாசம் இருக்குமானால் நீங்கள் இந்த மலையை பார்த்து பெயர்ந்து போ என்று சொன்னால் அது பெயர்ந்து போகும் என்று ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். அவர் எத்தனை காரியங்கள் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் தெரியுமா? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமென். யோவான் 14:12 முதல் 15 வரை நாம் வாசிப்போமானால், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான், நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான் என்று ஆண்டவர் அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். வல்லமை கொடுத்திருக்கிறார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அதே மத்தேயு சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஜெபத்திலே நீங்கள் எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வீர்கள். அல்லேலூயா. ஆமென். எவ்வளவு அருமையான சத்தியங்களை தேவன் நமக்கு போதித்திருக்கிறார். ஆமென். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. மார்க்கு சுவிசேஷம் 9:23 வாசிக்கிறோம், விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும். ஆமென். விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும். நீ என்னை விசுவாசித்தால், என்னை நோக்கி நீ கேட்பாயானால், நீ நான் தேவன் என்று விசுவாசிப்பாயானால். ஆபிரகாம் கர்த்தரை விசுவாசித்தார். தனக்கு ஒரு சந்ததியை கொடுப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைகளை நம்பினான், விசுவாசித்தான். தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவர் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி விசுவாசத்தில் வல்லவனானான். அந்த விசுவாசம் நமக்கு இருக்கா? நமக்கு எவ்வளவு அருமையான சத்தியங்களை இயேசு கிறிஸ்து நமக்காய் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். அந்த கற்றுக் கொடுத்தவைகளை கிறிஸ்தவர்களாய் நாம் அதை தினந்தோறும் கை கொள்ள வேண்டும். We must practice every day. We must believe and keep on faith on Jesus. அவருடைய கற்றுக் கொடுத்த காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஆண்டவர் வேதத்தில் அருமையான சத்தியங்களை, சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அந்த சத்தியம் நமக்கு துணை நிற்கும். அந்த சத்தியம் தான் இயேசு. இயேசு தான் வார்த்தை, வார்த்தை தான் இயேசு. அந்த வார்த்தை ஒருவன் விசுவாசிப்பானால் அவன் தேவனுக்காக பெரிய அற்புதங்களை அவன் செய்ய முடியும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்னொரு முக்கிய விஷயம், பிலிப்பியர் அதே 4ஆம் அதிகாரத்தில் 11 முதல் 13 வரை நீங்கள் வாசித்தாக வேண்டும். 10 காரியங்களை அங்கே அப்போஸ்தலன் பவுல் பிலிப்பியருக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். அது என்ன? இன்றைக்கு இவைகளை நாமும் கை கொள்வோமானால் நிச்சயமாகவே நாம் அசைக்கப்படுவதில்லை, நாம் தோற்று போவதில்லை. பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம், ஆமென், ஸ்தோத்திரம், 4ஆம் அதிகாரம் 11 முதல் 13 வரை வாசிப்போமானால் என்ன சொல்ற பாருங்க. என் குறைச்சலினால் நான் இப்படி செய்கிறதும் இல்லை, ஏனெனில் நான் எந்த நிலையில் இருந்தாலும், அல்லேலூயா, நான் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் மனரம்யமாய் இருக்கிறேன். முதலாவது, நான் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் மனரம்யமாய் இருக்கிறேன். எந்த நிலையில் நாம் இருந்தாலும் சரி, வாழ்ந்திருந்தாலும் தாழ்ந்திருந்தாலும் நான் சந்தோஷமாய் இருக்கிறேன், மனரம்யமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ஆமென். அது மாத்திரமல்ல, தாழ்ந்திருக்கவும் எனக்கு தெரியும், தாழ்ந்திருக்க எனக்கு தெரியும். மூன்றாவது சொல்லுகிறார், ஆமென், வாழ்ந்திருக்கவும் எனக்கு தெரியும். பவுல் சொல்றாரு பிலிப்பியருக்கு, எனக்கு வாழ்ந்திருக்கவும் தெரியும், தாழ்ந்திருக்கவும் தெரியும். ஆமென். எவ்விடத்திலேயும், நான்காவது சொல்றாரு, எவ்விடத்திலேயும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். என்னை கொண்டு போய் எங்க நீங்கள் வைத்தாலும், யோவான் என்கிற சீசன் பத்ம தீவிலே
நாடு கடத்தினார்கள். பயங்கரமான பாடுகள் நிறைந்த அந்த பத்மத்தீவிலே யோவான் சோர்ந்து போகவில்லை. சீஷனாகிய யோவான் சோர்ந்து போகவில்லை. தொடர்ந்து ஜெபித்தான். ஆண்டவரோடு உறவாடினான். தரிசனங்களை கண்டான். தேவனை முகமுகமாய் தரிசித்தான். ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டான். நம்ம எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் தேவன் அந்த இடத்தை நமக்கு சாதகமாக அவருடைய கிருபையினாலே அது ஆசீர்வாதமான சந்தோஷமான இடமாய் மாற்றுவார். அந்த யோவானுக்கு தான் கர்த்தர் இந்த கடைசி நாட்களில் நடக்க போகிற சம்பவங்களை ஆண்டவர் யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினார். எந்த இடத்திலும் நீதிமான்கள் ஜெபிப்பார்கள். எவ்விடத்திலும் அவர்கள் கர்த்தரை சேவிப்பார்கள். வனாந்தரத்திலும் சரி, கடலில் பிரயாணம் பண்ணாலும் சரி, விமானத்தில் பிரயாணம் பண்ணாலும் சரி, ரயிலிலே, பஸ்ல அல்லது கார்ல, எப்படி நாம எங்கு இருந்தாலும் சரி, எவ்விடத்திலும் ஆமென் ஹல்லேலூயா எல்லாவற்றிலும் in all things எல்லாவற்றிலும் ஆமென் நான் மனரம்யமாக இருப்பேன். அப்படி வாழ்வதற்கு நான் போதிக்கப்பட்டேன் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். அது மாத்திரமல்ல, திருப்தியாயிருக்கவும். ஹல்லேலூயா. சிலர் பாருங்க, எப்ப அவங்க திருப்தியா இருப்பாங்க, எப்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்கன்னு சொன்னால், பணம் நிறைய பேங்க்ல இருந்தால் அவங்க திருப்தியா இருக்கலாம் நினைக்கிறாங்க. அல்லது நல்ல உறவுகள் நம்ம கூடவே இருந்தால் நம்ம திருப்தியா இருக்கலாம், சந்தோஷமா இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். சிலர் பாருங்க, திருப்தியா இருக்காது. எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் சரி, எவ்வளவு அவங்க ஆமென் ஸ்தோத்திரம் ஹல்லேலூயா பிரைஸ் தி லார்ட், அவங்க சிலர் பாருங்க எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் சரி திருப்தியா இருக்காது. இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், இன்னும் மற்றவர்கள் எல்லாரையும் அபகரித்துக் கொள்ள வேண்டும், பார்க்கிற எல்லாத்தையும் அடைந்திட வேண்டும். ஒரு திருப்தி இல்லாத வாழ்க்கை. பவுல் சொல்றாரு, நான் திருப்தியாயிருக்கவும் பட்டினியாயிருக்கவும். ஏழாவது காரியம், பட்டினியாயிருக்கவும். சில சமயம் ஊழியத்தில் பட்டினியா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது, உபவாசம் இருந்து பட்டினியா இருந்து ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் இரட்டிப்பான நன்மைகள் ஆசீர்வாதங்கள் தருகிறார். ஆமென். பல முறை ஆதி நாட்களிலே பட்டினியா இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வந்தது. அப்பொழுது கூட சோர்ந்து போகாமல் ஊழியம் செய்தோம். கர்த்தருக்கென்று உண்மையாய் அவரை சேவித்தோம். அவருக்கு ஆராதனை செய்தோம். ஆமென். பட்டினியா இருக்கவும் கற்றுக்கொண்டோம். அது மாத்திரமல்ல, பரிபூர்ணப்படவும். ஆமென். அது மாத்திரமல்ல, குறைவுபடவும். இதெல்லாம் அருமையான வார்த்தைகள், தேவன் கற்றுக் கொடுத்த வார்த்தைகள். ஆமென். குறைபடவும் போதிக்கப்பட்டேன். ஹல்லேலூயா. எவ்வளவு அருமையான பவுல் சொல்றார் பாருங்க. இதெல்லாம் நான் போதிக்கப்பட்டேன். I learned to practice all these things. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, அடுத்தது 13 வசனம் சொல்றாரு. ஆமென். 13 வசனத்துல, என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. ஹல்லேலூயா. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே, கிறிஸ்து தான் என்னை பலப்படுத்துவார். கிறிஸ்துவினாலே நான் பாடுவேன், கிறிஸ்துவினாலே நான் போதிப்பேன், கிறிஸ்துவினாலே நான் சாட்சியாக இருப்பேன், கிறிஸ்துவினாலே நான் விசுவாசிக்கிறேன், கிறிஸ்துவினாலே நான் எதையும் தாங்கிக் கொள்வேன், கிறிஸ்துவினாலே அவமானங்களை நிந்தைகளை நான் சுமப்பேன், கிறிஸ்துவினாலே என் பலன் அல்ல, என் பிரயாசம் அல்ல, என் முயற்சி அல்ல, கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. இந்த உலகத்தில் எதையும் நான் செய்ய கர்த்தர் என்னை பலப்படுத்துவார் என்று விசுவாசிக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. பாத்தீங்களா, இதுதான் இங்க பவுல் பிலிப்பியருக்கு சொன்னது, கற்றும். அடுத்து நாம் பார்க்கிறோம், things they receive, அடைந்தும்.
எதை நாம் அடைந்திருக்கிறோம்? வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை நாம் அடைந்திருக்கிறோம். அல்லேலூயா, ஆமென், பிரைஸ் தி லார்ட். எதெல்லாம் நம்ம அடைந்திருக்கிறோம் தெரியுமா? கிறிஸ்துவினாலே அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் நாம் அடைந்திருக்கிறோம். அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை அடைந்திருக்கிறோம். அவர் நம்மோடு பண்ணின உடன்படிக்கை நமக்கு உறுதியாக இருக்கிறது. அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் ஒன்றாகிலும் மாறாது. பல ஆசீர்வாதங்கள் தேவன் தந்திருக்கிறார். ஆமென், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். மத்தேயு சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 31 முதல் நான் வாசிக்கிறேன், கவனியுங்கள். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். மத்தேயு சுவிசேஷம் 6வது, ஆமென், book of Matthew chapter 6 verse 31 to we read now. Hallelujah, ஆமென், ஸ்தோத்திரம். என்ன சொன்னாரு? ஆமென், ஸ்தோத்திரம். ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம், எண்ணத்தை குடிப்போம், எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள். இவைகள் எல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடி தேடுகிறார்கள். இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. பாத்தீங்களா? ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அஞ்ஞானிகள் இவைகள் எல்லாம் நாடி தேடுகிறார்கள். ஆனால் விசுவாசிகளை நாம், கிறிஸ்தவர்களாய் நாம், நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. நமக்கு ஒரு சர்வ வல்லவர், கர்த்தாதி கர்த்தர், நம்முடைய எஜமானர், நம்மை நேசிக்கிறவர், வாக்கு பண்ணினவர், உடன்படிக்கை செய்தவர், ஆபிரகாமோடு, ஈசாக்கோடு, யாக்கோபோடு உடன்படிக்கை செய்தவர், மோசேயோடு, நோவாவோடு, ஆமென், தீர்க்கதரிசிகளோடு, ராஜாக்களோடு, பரிசுத்தவான்களோடு, அப்போஸ்தலரோடு உடன்படிக்கை செய்த கர்த்தர், அவருக்கு வாக்கு பண்ணினவர், உண்மையுள்ளவர். அதெல்லாம் நம்ம அடைந்திருக்கிறோம். இந்த ஆசீர்வாதங்கள் நம்ம பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம். ஆமென். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யம், அவருடைய நீதியை தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஒருவன் தேடுவானானால், பரலோக ராஜ்யத்தின் அவருடைய உபதேசத்தின் மேல் விசுவாசம் வைத்து நம்பிக்கை வைப்பானானால், அவன் இந்த உலகத்தின் தேவைகளை குறித்து, இந்த உலகத்தின் நன்மைகளுக்காக கவலைப்பட மாட்டான். ஏனென்றால் கர்த்தரே அவருக்கு அவன் எல்லா விதத்திலும் உதவி செய்வார். அவர் சொல்றார் பாருங்க. ஆகையால் நாளைக்காக கவலைப்படாதிருங்கள், நாளைய தினம் தன்னுடையவைகளுக்காக கவலைப்படும். அதனதன் நாள், அந்தந்த நாளுக்கு அதனதின் பாடு போதும். அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாளை தினத்தை குறித்து கவலைப்படாதீர்கள். தேவன் அதை குறித்து அவர் கவலைப்படுவார். அவர் அதை நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணுவார். அவர் பொறுப்பெடுத்து கர்த்தர் நடத்துவார். அவரே நமக்கு சகல நன்மைகளை செய்வார். கற்றும், இரண்டாவது, முதலாவது கற்றும், இரண்டாவது அடைந்தும், நம்ம எல்லாம் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை அடைந்திருக்கிறோம் என்று விசுவாசிப்போம். மூன்றாவது கேட்டும், என்னெல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கிறோம்? அவருடைய உபதேசத்தை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். The Christian doctrines, we hear the Christian doctrines. அவருடைய உபதேசங்கள் நமக்கு அருமையானவைகள். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அருமையான ஓமைகளை கர்த்தர் பேசியிருக்கிறார். ஆமென். அவர் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவரின் போதனைகளை நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று தேவன் நமக்கு அவருடைய போதனைகளை நமக்கு தெளிவாய் கொடுத்திருக்கிறார். ஒரே ஒரு போதனை சொல்ற பாருங்க. மத்தேயு சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 29-30 தேவன் கொடுத்த ஒரு போதனை, அருமையான ஒரு போதனை. வாசிப்போம், கேளுங்கள். ஆமென், ஸ்தோத்திரம். 29-30 வாசிப்போமா? உன் வலது கண் உனக்கு இடரல் உண்டாக்கினால் அதை பிடுங்கி எரிந்து போடு. உன் சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதை பார்க்கிலும் உன் அவயவங்களில் ஒன்று கெட்டுப்போவது உனக்கு நலமாயிருக்கும்.
என்ன சொல்றீங்க ஆண்டவர்? ஒரு கண் உனக்கு இடர் உண்டாக்கினால் அந்த கண்ணை பிடுங்கி போடு. உன் முழு சரீரம் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதை பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஆமென். அவைகளில் ஒன்று கெட்டு போவது உனக்கு நலமாயிருக்கும். அப்புறம் சொல்றாரு, உன் வலது கை உனக்கு இடர் உண்டாக்கினால் அதை தரித்து எரிந்து போடு. உன் சரீரம் முழுவதும் நரகத்திலே தள்ளப்படுவதை பார்க்கிறோம். உன் அவயவங்களில் ஒன்று கெட்டு போவது உனக்கு நலமாயிருக்கும். எப்படிப்பட்ட போதனைகளை சொல்லியிருக்கிறார்? அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? உன் தேவனாய் கர்த்தரை முழு இதயத்தோடு, முழு ஆத்மாவோடு, முழு பலத்தோடு அன்பு கூர்வாயாக. அது பழைய ஏற்பாட்டுடைய கட்டளை. புதிய ஏற்பாடு என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? ஆமென். நீ உன்னை நேசிப்பது போல, உன்னை நீ எப்படி நேசிக்கிறாயோ அதே போல பிறனை நேசிப்பாயாக என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். புதிய ஏற்பாடு எல்லாரையும் ஒருவருக்கு ஒரு நேசிக்க, உன் சகோதரனை நேசிப்பாயாக, உன் தாய் தாப்பனை கனம் பண்ணுவாயாக. நான் பரிசுத்தரா இருக்கிறபடியால் நீங்களும் பரிசுத்தமாய் இருப்பீர்களாக. ஹல்லேலூயா. நற்கிரியைகளை செய்வீர்களாக. ஆமென், ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென், ஹல்லேலூயா. இப்படிப்பட்ட நல்ல போதனைகள், கிறிஸ்டியன் டாக்டரின்ஸ் தேவனாய் கர்த்தர் நமக்கு அதெல்லாம் என்ன செய்திருக்கிறார்? தந்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். கேட்டதும் எத்தனை சத்தியங்கள் ஆண்டவர் நமக்கு வேதத்தில் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். அதை கேட்டிருக்கிறோம். அதை நாம வேதம் சொல்லுகிறது, அதை நாம் கேட்க வேண்டும். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மத்தேயு 13:9 கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். நாம் கேட்கணும், கீழ்ப்படியணும். அதை இருதயத்தில் நாம் வைத்து அதன்படி நடக்க முயற்சி செய்வோமாக. ஹல்லேலூயா. விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக, கொலை செய்யாதிருப்பாயாக, களவு செய்யாதிருப்பாயாக, உண்மையில் உத்தமமாய் இருப்பாயாக. இதெல்லாம் போதனைகள், தேவன் கொடுத்த போதனைகள் நாம் கை கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, கடைசியாக சொல்லுகிறார், கண்டும். நான்காவது, திங்ஸ் they see. அவர்கள் கண்டது என்ன கண்டார்கள்? அநேக அற்புதங்களை கண்டார்கள். இயேசுவானவர் 3.5 வருஷம் இந்த பூமியில இருந்த பொழுது அநேக அற்புதங்களை கர்த்தர் செய்தார். முடவர்களை நடக்க வைத்தார், குருடருக்கு பார்வை கொடுத்தார், மரித்தவரை உயிரோடு எழுப்பினார், பிசாசுகளை துரத்தினார். அநேக அற்புதங்களை இயேசு செய்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். அவர் பூமியில இருந்த பொழுது அவரை யோவான் ஸ்நானகன் நேருக்கு நேராய் அவரை கண்டு அவரோடு பேசினார், அவருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார். ஹல்லேலூயா. எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். அதே போல சமரிய ஸ்திரீ கனச்சண்டையிலே இருக்கும்போது இயேசு வந்து சமரிய ஸ்திரியை சந்தித்து, உனக்கு நான் ஜீவ தண்ணீரை கொடுப்பேன், நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை நீ குடிப்பாயானால் உனக்கு தாகம் இருக்காது, உனக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி சமாரியா ஸ்திரியோடு ஆண்டவர் பேசினதை நாம் பார்க்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, சீசர்களோடு உட்கார்ந்து அவர் பந்தியில இருக்கும் பொழுது அவர்களோடு முகமுகமாய் சீசர்களோடு பேசி அவளுக்கு அப்பமும் திராட்சரசம் கொடுத்து தன் அன்பை வெளிப்படுத்தினார். சீசர்களோடு கூட நடந்து சென்றார், அவரோடு உறங்கினார்கள், அவருடைய உபதேசங்களை கேட்டார்கள், அவருடைய அற்புதங்களை கண்டார்கள். இயேசு அநேக அற்புதங்கள் செய்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். பாத்தீங்களா, நம்ம கற்றும் அடைந்தும் கேட்டும் கண்டும் இருக்கிறவைகள் எவைகளோ அவைகளையே செய்யுங்கள். ஆண்டவர் இன்றைக்கு அதை நம்ம வாழ்க்கையில அதை கை கொள்ளும்படி, அதையே நாம் செய்யும்படி
யாரெல்லாம் பிரயாசப்படுகிறார்களோ, யாரெல்லாம் இந்த வேதத்தின்படி நடக்க தங்களை அர்ப்பணிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தேவன் துணையாய் இருப்பார். அவர்களோடு கர்த்தர் வாசம் பண்ணுவார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. 2 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 2 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். ஆமென், ஸ்தோத்திரம். 11ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 2 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். கடைசியாக சகோதரரே, சந்தோஷமாயிருங்கள். அல்லேலூயா. என்ன சொல்றாரு? சந்தோஷமாயிருங்கள். என்ன சந்தோஷம்? கர்த்தருக்குள் சந்தோஷம். 1 தெசலோனிக்கேயர் 3:14 5:14 சொல்றாரு. 5ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்துல கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருங்கள். ரோமர் 12:12 வாசிக்கிறோம். நம்பிக்கையில சந்தோஷமாயிருங்கள். கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருங்கள், நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள். அடுத்ததாக நற்சீர் பொருந்துங்கள். ஹல்லேலூயா. நாம் சீர் பொருந்த வேண்டும். நம்முடைய குணங்கள் மாற வேண்டும். இந்த கொரோனா நாட்களில் மரண பயம், எங்கு பார்த்தாலும் ஆபத்துகள், நாளைக்கு என்ன நடக்கும், ஒருவேளை நான் இந்த பூமியிலே மரிப்பேனானால் என் தேவனோடு நான் இருப்பேனா என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். ஒருவேளை தேவனுக்கு பிரியமில்லாத குணங்கள், பிரியமில்லாத பழக்கங்கள், பிரியமில்லாத சுபாவங்கள் இருக்குமானால் அதை மாற்றிக்கொள்ள நற்சீர் பொருந்த இப்பொழுதே பிரயாசப்படுவோம். இயேசுவை நோக்கி ஜெபிப்போம், அறிக்கை செய்வோம். அவர் நம்மை பரிசுத்தமாக்குவார். ஹல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிறது. ஆமென், கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம். நீதிமொழிகள் 28:2 தேசத்தின் பாவத்தின் நிமித்தம் அதன் அதிகாரிகள் அநேகராய் இருக்கிறார்கள், புத்தியும் அறிவும் உள்ள மனுஷனாலே அதன் நற்சீர் நீடித்திருக்கும். புத்தியும் அறிவும் உள்ள மனுஷனுக்கு அவனுடைய நற்சீர், அவனுடைய நல்ல குணங்கள் அவனுக்குள்ளே நீடித்திருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. 3ஆவதாக ஆறுதல் அடையுங்கள். ஹல்லேலூயா. ஒருவருக்கொருவர் நாம் ஆறுதல் அடைய வேண்டும். ஆமென். உபத்திரத்திலே ஆறுதலாய் இருக்க வேண்டும். நெருக்கத்திலே, கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையிலே நம்மை நாம் ஆறுதல் படுத்த இயேசு ஆறுதல் தருவார். அவர் ஆறுதலின் தேவன். நமக்கு அவர் ஆறுதல் கொடுப்பார். 4ஆவதாக ஆமென், கிறிஸ்துவின் சிந்தையாயிருங்கள். எப்படிப்பட்ட இருக்கணும்? ஏக சிந்தையாய் இருக்க வேண்டும். நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே சிந்தை. கிறிஸ்தவர்களே, விசுவாசிகளே, தேவ பிள்ளைகளே, இந்த நாட்களில், இந்த கொரோனா கோவிட் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த நெருக்கமான இந்த காலங்களில் நாம் எல்லோரும் ஒரு மனதாய் வீடுகளில் பிரிந்து தேவனை நாம் ஆராதித்தாலும் இருதயங்கள் ஒருமனப்பட்டு ஏக சிந்தையாய் இந்த சாத்தானை மேற்கொள்வோம். கொரோனா என்கிறதை எதிர்த்து நின்று அதற்காக தைரியமாக நாம் ஜெபிப்போமானால் கர்த்தர் ஜெயம் கொடுப்பார். ஹல்லேலூயா. ஏக சிந்தையாயிருங்கள், சமாதானமாயிருங்கள். ஒருவருக்கு ஒரு சமாதானமாயிருங்கள். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போன் பண்ணி விசாரியுங்கள். உறவுகளை போன் மூலமாக விசாரித்து நீங்கள் பேசினால் அதுல அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம், ஒரு தைரியம் கிடைக்கும், அவங்களுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும். என் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, சமாதானமாய் இருக்கவும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. அப்பொழுது அன்புக்கும் சமாதானத்திற்கும் காரணராகிய தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார். ஹல்லேலூயா. பாத்தீங்களா? என்ன செய்யணுமா? சகோதரரே, சந்தோஷமாயிருங்கள், நற்சீர் பொருந்துங்கள், ஆறுதல் அடையுங்கள், ஏக சிந்தையாயிருங்கள், சமாதானமாயிருங்கள். அப்பொழுது அன்புக்கும் சமாதானத்திற்கும் காரணராகிய தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார்.
நான் இன்னைக்கு சொல்லுகிறேன், இந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கற்றுக்கொள்வோம். இவைகளை நாம் அடைந்திருக்கிறோம் என்று நம்புவோம். இதெல்லாம் நாம் கேட்கும்படி தேவன் எனக்கு இருதயத்தை தந்தார், கேட்கக்கூடிய கிருபை தந்தார் என்று விசுவாசிப்போம். நாம் கண்டவைகளை, அற்புதங்களை, அதிசயங்களை மற்றவர்களுக்கு நாம் சொல்லுவோம். இந்த இயேசுவின் அன்பை மற்றவர்களுக்கு நாம் ஆமென் வெளிப்படுத்துவோம், பறைசாற்றுவோம். இயேசுவின் சுவிசேஷத்தை மற்றவர்களுக்கு நாம் இந்த சத்தியத்தை அறிவிப்போம். அவருடைய பிள்ளையாய் நாம் மாறுவோம். அந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், அன்புக்கு காரணராகிய தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார். பாத்தீங்களா, இந்த குணங்கள் எல்லாம் யாருக்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அவர்களோடு கர்த்தர் வாசம் பண்ணுவார். அவர்களை கைவிட மாட்டார். கர்த்தர் அவருக்கு துணை இருப்பார். அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த வசனங்களை மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் வாசியுங்கள், தியானியுங்கள். கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவார். ஆண்டவர்களுக்கு துணை இருப்பார். ஜெபிப்போமா? கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, இந்த 5வது ஓய்வு நாளிலும் இந்த மே மாதத்தில் இந்த ஆன்லைன் மூலமாக நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் சந்திக்க, ஒருவருக்கொருவர் நாங்கள் ஜெபிக்க, ஒருவருக்கொருவர் அன்பு காட்ட எங்களுக்கு தந்த கிருபைக்காக, இந்த பலிபீடத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த சபையிலே ஒரு நாள் கண்டிப்பாக இந்த நிலைமைகள் மாறும், இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் மாறும். அப்போது நாங்கள் எல்லோரும் இணைந்து சபையிலே உம்மை ஆராதிப்போம், இந்த நாமத்தை போற்றி துதிப்போம். இயேசுவே, ஒருவருக்கொருவர் சந்தித்து நாங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்தி இந்த நாமத்தை போற்றி துதிக்க கிருபை செய்யும். ஆண்டவரே, எங்களுக்கு பிரியமான விசுவாசிகள், இழந்து போய் உயிர்களை இழந்த குடும்பங்களை ஆறுதல் படுத்தும். உடைய கண்ணீர் களிப்பாய் மாறட்டும், உடைய துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறட்டும். ஆண்டவரே, யாரெல்லாம் வேதனையோடு, கலக்கத்தோடு, ஆண்டவரே துக்கத்தோடு இருக்கிற அன்பு விசுவாசிகள் ஒவ்வொருவரையும், வாலிபர்களையும், சிறு பிள்ளைகளையும், வயதானவர்களையும் கர்த்தரை தொடுவீராக. ஐயோ, வருமானம் இல்லையே, பணம் இல்லையே, நான் என்ன செய்யட்டும் என்று கலங்குகிற, துக்கப்படுகிற, பயப்படுகிற விசுவாசிகளை நீர் ஆண்டவரே தேவைகளை சந்திப்பீராக. கவலைப்பட வேண்டாம். அஞ்ஞானிகள் துக்கித்து கவலைப்படுவார்கள். தேவ பிள்ளைகளோ, கர்த்தரை நம்பினவர்கள் கைவிடப்பட மாட்டார்கள். நீரே எங்களை போஷிக்கிற தேவன். இயேசுவே, உமக்கு நன்றி. ஆண்டவர், இந்தியா தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கிற அத்தனை பேரை நீ சுகப்படுத்தும் கரம் தொடட்டும். இயேசுவே, நீ உயிர்ப்பிக்க வல்லவர். அப்பா, ஆவியானவரே, நீ மனம் இறங்கும். அப்பா, தமிழ்நாட்டை ரட்சியும், சென்னையை ரட்சியும், அண்டை மாநிலங்கள், அண்டை தேசங்களை நீர் கண்ணோக்கி பார். ஆண்டவரே, நாங்கள் கற்றும், நாங்கள் அடைந்தும், நாங்கள் கேட்டும், நாங்கள் ஆண்டவரே காண்கிற அத்தனையிலும் கர்த்தாவே உம்முடைய மகத்துவங்களை, உம்முடைய நன்மைகளை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள நீர் வெளிப்படுத்தின வார்த்தைகளுக்காய் கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம். நன்றி சொல்லுகிறோம். நீரே மகிமைப்படும். இந்த ஆன்லைன் வழியாய் பார்க்கிற அத்தனை பேரையும் ஆசீர்வதி. நீரே மகிமைப்படுவீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். அன்பு வேண்டுகோள், தயவுசெய்து விசுவாசிகள் இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸை நீங்கள் எல்லாரும் பாருங்கள். தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தயவுசெய்து நீங்கள் வெளியே போகும்போது கண்டிப்பாக மாஸ்க் அணிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் கைகளை அவ்வப்போது சுத்தப்படுத்துங்கள். நீங்கள் சமூக இடைவெளி விட்டு உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று உங்கள் சபையின் போதகராக நான் அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆண்டவர்கள் துணை இருப்பார். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும், பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய
ஆசீர்வதிக்கவும் ஆன்லைன்ல பார்க்கிற அத்தனை தேவ பிள்ளைகளோடு விசுவாசிக்கிறோம். இன்றும் வேண்டும் சதா காலம் நீடித்து இருப்பதாக. ஆமென். நன்றி. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். God bless you.